ఓకేనా? ఇప్పుడు వస్తుందా? హలో హరీష్, వస్తుందా? చారీ, ఓకేనా? Here we know the power systems 1 and power systems 2. In power systems 2 we are discuss about high transmission lines and low transmission lines and medium transmission lines and circuit breakers and relays. We know that one. Okay now, here we will discuss about switchgear protection. Okay now, we will discuss about switchgear protection if we know the power systems 1 and 2 subjects. Okay now, if we know the each and every topic, and PS1 generation part, generation, transmission and distribution, and again transmission lines, long transmission lines, faults, circuit breakers and relays. That is the extension for this one. Okay now, PS1 and PS2, these two extension is nothing but switchgear protection and ఆ రెండు ఎక్స్టెన్షన్ స్విచ్ గేర్ ప్రొటెక్షన్ సబ్జెక్ట్. ఓకేనా? వాయిస్ ఓకే? ఆర్ యూ క్లియర్? ఓకే 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 ఓకేనా? హియర్ we will discuss about circuit breakers, first unit. What is the circuit breaker and what is the purpose of circuit breaker and what is the operating principle of circuit breaker? Okay now, here during the operation of power system, okay now, during the operation of power system is nothing but during the generation, distribution or transmission of the power system. What is the power system means? That means generation, transmission and distribution. This is nothing but power systems. Okay na? If at that by using any power plant, by using solar power plant, by using idle power plant, by using nuclear power plant, by using wind power plant, if you have to generate some power, okay na, you have to generate some power. These power we are transferred through transmission lines. Okay na, through transmission lines we are produced in different categories of substations. Okay na, that is the and after we can produce the substations, then automatically you have to utilize different industrial purpose, house purpose, we have to use that current. Okay na, then here what is the circuit breaker? Okay na, ఈ జనరేషన్ జరగాలి అంటే కంపల్సరీగా జనరేషన్ తర్వాత ట్రాన్స్మిషన్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్, బిట్వీన్ దీస్ 2-3 పాయింట్స్. ఓకేనా, బిట్వీన్ దీస్ 3 పాయింట్స్ we have connected we are mainly depending upon some switchgear protection. Okay na, then here by using that switchgear protection, first unit we will discuss about circuit breaker. Okay na, then what is the circuit breaker and what is the purpose of circuit breaker and what is the operating principle of circuit breaker. Okay na, then here what is the introduction of circuit breaker? Here the introduction of circuit breaker during the operation of power system. During the operation of power system, it is often desirable and necessary to switch on and off conditions of the various circuits. For example, transmission lines, distributors and generating plants under both normal and abnormal conditions in earlier days. అంటే ప్రీవియస్గా ఏమవుతుందంటే పవర్ సిస్టమ్ జనరేషన్ పవర్ జరిగేటప్పుడు కానీ ట్రాన్స్మిషన్ చేసేటప్పుడు కానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేటప్పుడు కానీ డిజైరబుల్ కండిషన్స్లో నెససరీగా స్విచ్ అనేది ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్లో సర్క్యూట్లో ఏమవుతుందంటే అండర్ నార్మల్ కండిషన్స్లో కావచ్చు, అండర్ వర్కింగ్ కండిషన్స్లో కావచ్చు, స్విచ్ని ఏమవుతుందంటే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్లో ఏం చేసుకుంటే ఈ స్విచ్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఆ స్విచ్ని ఎలా కనెక్ట్ చేసుకుంటామంటే సర్క్యూట్కి ఇన్ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసుకుంటామండి. ఓకేనా, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్క్యూట్ బ్రేక్ అంటే స్విచ్ ఆర్ ఫ్యూజ్ అంటారు ఇన్ ప్రీవియస్ డేస్. ఓకేనా, నవే డేస్ ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ ద సర్క్యూట్ బ్రేక్ బై యూజింగ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఓకేనా, బై యూజింగ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్, ఫస్ట్ వెన్ ఏ ఫ్యూజ్ బ్లోస్ అవుట్ it takes a quite some time to replace and it restores supply customers. ఓకేనా, ఆటోమేటిక్గా ప్రీవియస్ డేస్ ఏమవుతుందో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ బదులు ఫ్యూజ్ కానీ ఏదైనా స్విచ్ కానీ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం.
ఇఫ్ సపోజ్ హై కరెంట్స్ హై వోల్టేజెస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అనే ఫ్యూజ్ అనేది కట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఇన్ ఎర్లియర్ డేస్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక సర్క్యూట్ బ్రేకర్ని అనేది కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఏదైనా హై వోల్టేజ్ వచ్చినా లార్జ్ కరెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ని మనం కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ని ఎక్కడైతే ఫాల్ట్ అనేది అక్కర్ అవుతుందో, ఇఫ్ ఎనీ place the faults occurs on that one, if to erase the fault on circuit breaker, ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏమవుతుంది, సర్క్యూట్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది అక్కడి వరకు మాత్రమే. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఉందనుకోండి, ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు సప్లై ఇచ్చుకుంటారు లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో. అక్కడ ఏదైనా సర్క్యూట్ బ్రేక్ అయిందని సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కనెక్ట్ చేస్తారు, అక్కడక్కడ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటారు. ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందో ఆటోమేటిక్గా వీ హ్యావ్ in case any high voltage and high currents occurs, then automatically the circuit is breakup అవుతుందండి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సపోజ్ 200 కిలోమీటర్స్ 300 కిలోమీటర్స్ ఉంటాయి లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. సపోజ్ ఇఫ్ ఎనీ ఫాల్ట్స్ అక్కర్స్, ఓకేనా, డ్యూ టు హై కరెంట్స్ అండ్ హై వోల్టేజెస్, దెన్ ఆటోమేటికలీ ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఈజ్ ఫెయిల్యూర్స్. ఓకేనా, సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది అక్కడి వరకే. అంత మిగతా పార్ట్ అంతా ఏమవుతుంది, కంటిన్యూస్గా సేఫ్ పర్పస్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, అంటే ఈ ఏదైనా పర్పస్, ఏదైనా ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ కోసమే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటామండి. ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ మీన్స్ అనదర్ డివైజెస్ అనేవి ఏవి డ్యామేజ్ కాకుండా ఈ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ని మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటాం డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో, డిఫరెంట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్కి, సబ్స్టేషన్స్లో. ఓకేనా, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఓకేనా, దెన్ వాట్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్ మీన్స్ a circuit breaker can make or break circuit either manually or automatically under all conditions, or full load condition or normal condition or short circuit condition. That is the purpose of circuit breaker. Okay na, if by using circuit breaker, these characteristics of circuit breaker has made it very useful equipment for switching and production of various parts of power system. Okay na, this is the circuit breaker. Okay na, then if here the circuit breaker a piece of equipment which can be if the circuit breaker make or break a circuit either manually by remote control under normal conditions. మనం సర్క్యూట్ బ్రేకర్ని నార్మల్ కండిషన్స్లో ఆపరేట్ చేయొచ్చు, అండర్ రిమోట్ కంట్రోల్ యూజ్ చేసి కూడా సర్క్యూట్ బ్రేకర్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చండి. ఎట్లా అంటే ఆటోమేటికల్గా మనం ఇప్పుడు ఒక దగ్గర హై కరెంట్ హై వోల్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఫాల్ట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏమవుతుందంటే మనకి ఎక్కడ ఫాల్ట్ వచ్చింది, ఎక్కడ ఏంటనేది సెన్సార్ ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఆ సెన్సార్ అనేది మనకి రైజ్ చేస్తుంది. రైజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటికల్గా ఏమవుతుందంటే దాన్ని మనం మాన్యువల్గా ఆపరేట్ చేయొచ్చు, ఆర్ రిమోట్కి కూడా రిమోట్ పర్పస్ ఆటోమేటికల్గా కూడా ఆపరేట్ చేయొచ్చు, ఎప్పుడు అండర్ నార్మల్ కండిషన్స్లో. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఇఫ్ హియర్ ఏ సర్క్యూట్ బ్రేక్ సర్క్యూట్ ఆటోమేటికలీ అండర్ ఫాల్ట్స్ కండిషన్. ఓకేనా, ఒక్కోసారి సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏమవుతుందో ఆటోమేటికల్గా ఫాల్ట్స్ అనేవి అక్కర్ అవుతాయి సర్క్యూట్ బ్రేకర్లో కూడా. ఓకేనా, దాని పర్పస్ కూడా సర్క్యూట్ బ్రేకర్ యూజ్ చేయొచ్చండి. దిస్ ఈజ్ ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్ పర్పస్. వాట్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్ మీన్స్ హియర్ ఏ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కెన్ మేక్ ఆర్ బ్రేక్ ఏ సర్క్యూట్ ఐదర్ మాన్యువల్ ఆర్ ఆటోమేటికల్ అండర్ ఆల్ కండిషన్స్. అండర్ ఆల్ కండిషన్స్, ఏ కండిషన్స్లోనైనా సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఫాల్ట్స్ అంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ బ్రేక్ అయినప్పుడు కానీ, ఆర్ ఇంకొకటి ఏదైనా ఫాల్ట్స్ అక్కర్ అయినప్పుడు కానీ ఆటోమేటికల్గా కానీ మాన్యువల్గా కానీ ఆపరేట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్ పర్పస్. అండ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఎందుకు మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటామంటే, ఇఫ్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ మీన్స్, ఇఫ్ సపోజ్ విత్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ పవర్ సిస్టమ్ by using circuit breaker, the lines and the other equipments operate very high voltages and very high currents. Okay na, the other equipment and transmission lines are operated at very high current and high transmission lines. The arrangement of switches along with fuses cannot serve the desired function of switch gear protection. ఆ అరేంజ్మెంట్ ఏమవుతుందంటే స్విచ్చెస్ని లాంగ్ కండిషన్స్లో ఫ్యూజెస్ అనేవి సపోర్ట్ చేయవండి. ఆ సపోర్ట్ చేయనప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనము దాని ప్లేస్లో ఈ ఆపరేట్ చేయడం కోసం కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఏమవుతుందంటే ఈ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యూనిట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ పర్పస్. ఓకేనా, అండ్ సెకండ్ వన్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ మీన్స్, a circuit breaker essentially consists of a fixed and moving contacts is called as electrodes
అండర్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్. ఓకేనా? ఓకేనా? హరీష్, హలో ఓకే సార్. హరీష్, మరి ఈ టైం అయిపోయిన వచ్చింది కానీ మీటింగ్ ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే సార్. రేపు తీసుకుంటాలే క్లాస్. జూమ్ ఆల్రెడీ ఎండ్ అయిపోయింది, అంటే టైం సెట్ చేసే అందులో 11:40 వరకే. ఇందాక డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది కదా, కట్ అయిపోయింది జూము. మళ్ళీ మీకు లింక్ రేపు చెప్తాలండి క్లాస్ అయితే, హెచ్జిపిది. సరే సార్. ఇది ఓకే కదా, అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. ఓకే. ఏదైనా అర్థం కాకపోతే మీరు చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్ చేయండి. ఓకే సార్. అంటే ఏం లేదు, ఇందాక నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంది, జియో వస్తుంది పోతుంది, అందువల్ల డాక్యుమెంట్ ఎక్కడ ఉందనేది మెయిల్కి అటాచ్ కాలే. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇది వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు వాయిస్ జూమ్ లైన్లోనే ఉందా? ఉంది సార్. అంటే కట్ ఉందా? అంటే 11:40 వరకే పెట్టాను టైము. కట్ షేరింగ్లోనే ఉందా? ఉంది సార్. ఉంది సార్. ఓకే, అట్లయితే కంటిన్యూ చేస్తానండి. కట్ కాలేదు ప్రజెంట్. కట్ అయితే ఏం కాలేదు సార్. కట్ కాలేదు కదా? ఓకేనా? ఓకేనా? హియర్ we will discuss about operating principle of circuit breaker. What is the operating principle of circuit breaker means? A circuit break essentially consists of fixed and moving contacts, is called as electrodes under normal operating conditions. Then here these contacts remain closed, will not open automatically unless the system becomes faults. Okay na? Here by using circuit breaker, what is the operating principle of circuit breaker is, a circuit breaker, it essentially consists of fixed and moving contacts. Okay na? If the circuit breaker is connected in fixed point or moving point, if the circuit breaker మీరు ఎక్కడైతే కనెక్ట్ చేశారో ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ని ఫిక్స్డ్ పాయింట్లో కనెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ మూవింగ్ పార్ట్లో కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చండి. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోడ్స్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అండర్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్. ఓకేనా? హియర్ దీస్ కాంటాక్ట్స్ రిమైన్ క్లోజ్డ్, విల్ నాట్ ఓపెన్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకేనా? సర్క్యూట్ once the circuit breaker is connected on transmission lines or high power equipments, once the circuit breaker is connected, then automatically we cannot open that one. Okay na? If circuit breaker ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందంటే కనెక్ట్ చేసే సర్క్యూట్ బ్రేకర్, ఇఫ్ కేస్ the fault is occurs on transmission lines or heavy power systems ఆపరేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్స్లో ఎక్కడైతే ఫాల్ట్స్ అనేవి అక్కర్ అవుతాయో దాంట్లో కానీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో కానీ అప్పుడు మాత్రమే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుందండి. ఓకేనా? సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఓపెన్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే మనకు అనదర్ పార్ట్ సర్క్యూట్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏమో ఆటోమేటికల్లీ అనదర్ ఏవైతే పార్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ పార్ట్స్ మొత్తం సేఫ్ సైడ్లో ఉంటాయి అనమాట, డ్యామేజ్ కాకుండా. అదే వీ కెనాట్ కనెక్ట్ ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్, దెన్ ఇఫ్ వీ కెన్ అప్లై ద హై వోల్టేజ్ అండ్ హై కరెంట్స్ on that power substations, then automatically entire substation is damaged. Okay na? Why? Because we cannot connect the circuit breaker. Okay na? Suppose we can connect the circuit breaker, then automatically if the faults occurs or arise, okay na, if the faults occurs due to some point, then due to some if we by using substations we are connected in number of transformers. Okay na? We are connected in number of transformers and again we are connected in circuit breaker. Okay na? Suppose in first transformer if we are failure, okay na, if the first transformer we have rises some fault, okay na, we have rises from fault, then automatically the circuit breaker is open. Okay na? If the circuit breaker is open, then automatically the voltage and currents will not transfer the another transformers. Okay na? If the entire another substation is completely full safe side. Okay na? That's why that is the purpose of circuit breaker. That is the operating principle of circuit breaker. Okay na? Here then the operating principle of circuit breaker, okay na, then the operating principle of circuit breaker, here when the contacts of circuit breaker are separated under fault conditions and arc is struck between them, the current is able to continue until the discharge cases. Okay na? Then when the contacts of circuit breaker are separated, okay na, circuit breaker is connected in separate lane, okay na, under fault conditions, if any fault is occurs
on the transmission lines or substations, the circuit breaker is connected in separately. If the circuit breaker is connected in separately, then at that time the arc is struck between them. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కనెక్ట్ అయిందో ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ సపరేట్ అయినప్పుడు ఫాల్ట్స్ అక్కర్ అవుతాయి. ఆ ఫాల్ట్స్ అక్కర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయి అంటే సపరేట్ అయిపోతుందండి. ఆ సపరేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాని మధ్యలో ఆర్క్ అనేది స్ట్రక్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆర్క్ స్ట్రక్ అయినప్పుడు ఆటోమేటికల్గా కరెంట్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఛార్జ్ చేయలేమండి, అంటే ప్రొడ్యూస్ చేయలేము, డిశ్చార్జ్ అయిపోతుందండి. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఓకేనా, దెన్ హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ circuit breaker. Okay na, next again we will discuss about arc phenomena. Okay na, then what is the arc phenomena means, when a short circuit occurs, the heavy current flows through the contacts of the circuit breaker. Okay na, ఏదైనా రెండు వైర్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటికల్ అక్కడ ఏమవుతుందంటే హెవీ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు. ఓకేనా, రెండు ఫేసులు కానీ అట్లా షార్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే హెవీ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందండి. ఆ హెవీ కరెంట్ ఫ్లో త్రూ ది హెవీ కరెంట్ ద కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్ బిఫోర్ దే ఆర్ ఓపెన్. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే ఆర్క్ ఫినామినా ఏంటంటే ఇఫ్ ఎనీ టూ ఫేసెస్, ఇఫ్ we can apply the three phase AC supply, if the polarities are R, Y, B and neutral point, if we are maintain three phases. Okay na, if choose any two phases, RY phase or YB phase or RB phase, if any two phases we are short circuited. Okay na, if any two phases short circuited occurs, then automatically these two phases produce heavy current flows through the circuit breaker side. At that time the circuit breaker is completely open, we cannot flow through the high current. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఆటోమేటికల్గా ఏమవుతుందంటే రెండు త్రీ ఫేస్ ఏసీ సప్లై ఉంటుందండి. ఏదైనా రెండు ఫేసులు షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినాయి అనుకోండి, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ రెండు ఫేసుల మధ్యలో హై కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందండి. ఆ హై కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వైర్స్ కనెక్ట్ చేసిన సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏమవుతుందంటే హై కరెంట్స్ వచ్చాయి కదా, హై కరెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ కండిషన్లో ఉన్న సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏమవుతుందంటే ఓపెన్ అయిపోతుందండి. ఓకేనా, క్లోజ్ కండిషన్లో ఉన్న సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఓపెన్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా అక్కడి నుంచి ఇంకా కరెంట్ అనేది ఫ్లో ఉండదు. ఓకేనా, అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎంటైర్ మిగతా పవర్ సిస్టమ్ ఎక్విప్మెంట్ మొత్తం ఏమవుతాయి, ప్రొడక్షన్ పర్పస్లో ఉంటాయండి. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్క్ ఫినామినా. ఓకేనా, దెన్ హియర్ ఎట్ ద ఇన్స్టెంట్ వెన్ ద కాంటాక్ట్స్ బిగిన్ టు సపరేట్, ఆటోమేటిక్గా ఆ ఇన్స్టెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతాయంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్ అనేది సపరేట్ అయిపోతుందండి. సపరేట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఎటువంటి కరెంటు వోల్టేజెస్ అనేవి ఇంకా ఫ్లో ఉండదు. ఫ్లో కాకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఎంటైర్ అనదర్ డివైజెస్ ఆర్ completely protected. That is the phenomena of arc. Okay na, then here by using this arc phenomena we are depending upon following factors. Okay na, then these arc resistance, that means these arc resistance, it is depending upon following factors. If these arc phenomena resistance depending upon following factors, then first one is degree of ionization. If what is the degree of ionization is nothing but the arc resistance increases with decreases in the number of ionized particles between the contacts. ఓకేనా, ఆటోమేటిక్గా ఏదైతే ఆర్క్ ఫినామినా అనుకున్నాం కదా, రెండు షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు హెవీ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, అప్పుడు సర్క్యూట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది సర్క్యూట్ బ్రేక్, అప్పుడు ఎంటైర్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా సేఫ్ సైడ్లో ఉంటుందండి. ఓకేనా, దెన్ ఆ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, అందులో ఆర్క్ ఫినామినాలో ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అవుతుందండి. వెన్ దట్ ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అయనైజ్డ్ particles between the contacts. Okay na, next second one is length of the arc. Okay na, if what is the length of the arc means the arc resistance increases with the length of arc. Okay, the arc resistance increases with the length of the arc, that means separation of contacts. ఎప్పుడైతే మీకు కాంటాక్ట్ సపరేట్ అవుతుందో ఆటోమేటికల్గా ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఆ లెంత్ని బట్టి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏది లెంత్, ఎప్పుడైతే ఫాల్ట్స్ అక్కర్ అవుతాయి కదా, ఆ ఫాల్ట్స్ అక్కర్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమో షార్ట్ సర్క్యూట్ ఫాల్ట్స్ అక్కర్ అవుతాయి.
దాని మధ్యలో లెంత్ని బట్టే ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఆటోమేటికల్గా డివైడ్ అవుతుందండి. దట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఆర్క్ అండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ టాపిక్ యూ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఆర్క్ అండి. ఓకేనా. దెన్ వాట్ ఈస్ ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఆర్క్ మీన్స్ ద ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ increase with the decrease in the area of x section of arc. ఓకేనా. if the arc resistance increases with the decreasing conditions, the area is x section of the arc. దాని మధ్యలో ఉండే ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్ సెక్షన్, అంటే ఏరియా క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఎంత అవుతుందంటే ఆర్క్ ఫినామినా అనేది ఇంక్రీజ్ అయినా ఆర్ డిక్రీజ్ అయినా. ఓకేనా. ద క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఈజ్ ఎస్ సెక్షన్. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద arc phenomena. And okay, what is the circuit breaker means? If the circuit breaker is a switch and circuit breaker is nothing but switch or relay. ఓకేనా. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, సర్క్యూట్ బ్రేకర్ పర్పస్ ఏంటంటే ఏదైతే హై కరెంట్స్ హై వోల్టేజెస్ వచ్చినప్పుడు సర్క్యూట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటారు. ఆటోమేటిక్గా ఎంటైర్ పవర్ సిస్టమ్ ఎక్విప్మెంట్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఏమవుతుందంటే ఈ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అనేది సర్క్యూట్ బ్రేక్ చేస్తుంది. ఎక్కడైతే ఫాల్ట్ అనేది అక్కడ అవుతుందో అక్కడి నుంచి మిగతా ఆటోమేటిక్ ఎంటైర్ అనదర్ పార్ట్స్కి కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కాకుండా సర్క్యూట్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ ద సర్క్యూట్ ఈజ్ బ్రేకర్ దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద పర్పస్. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ ద ఆర్క్ ఫినామినా. అండ్ అగైన్ ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ యొక్క ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ అండి అది. ఓకేనా. సేమ్ అగైన్ నెక్స్ట్ ఆర్క్ ఫినామినా. వాట్ ఈస్ ద ఆర్క్ ఫినామినా? వెన్ ద ఆర్క్ ఫినామినా ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెన్ ద two phases are short circuited, then automatically we have occurs high current flowing through the contacts of the circuit breaker before they are opened. Okay, before they are opened. If at that time the entire power system devices are protective, that is nothing but arc phenomena. Then these arc phenomena we have to produce some arc resistance. Then these arc resistance which is depending upon different types of factors. Okay na. If this is depending upon the following factors, if these following factors are decreasing degree of ionization and length of the arc and cross section of the arc. ఎక్కడ ఓకేనా. ఇయర్ ఎక్కడైతే మీకు సర్క్యూట్ అనేది బ్రేక్ అవుతుందో ఆ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ఇఫ్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఈజ్ completely protective purpose, at that time we have produced the some arc resistance. Then these arc resistance hello క్లియర్ వాయిస్ వస్తుందా? వస్తుంది సార్. 11:55కి వీరాంజనేయ సార్ లింక్ ఇచ్చారు సార్. ఒక్క నిమిషం, 3 minutes అయిపోయిందిలే. అంటే టైం వేస్ట్ అయిందిలే ఇందాక ఫస్ట్లో, అందుకోసం. ఓకేనా. ఓకేనా. ద ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇఫ్ ఎట్ ద టైమ్ వీ హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్ సమ్ ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందండి. ఆ రెసిస్టెన్స్ని మనం ఎంటైర్ ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ని ఫ్లో చేయాలంటే కొన్ని కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ సమ్ కండిషన్స్, then if it is depends upon some conditions, the degree of ionization, what is the degree of ionization factor is nothing but the arc resistance increases or decreasing condition in the number of ionized particles between the contacts. First one. Then second one, if the length of the arc, then what is the length of the arc is nothing but if the arc resistance increases with the length of the arc is separation of contactor. ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్ సపరేట్ అవుతాయో సర్క్యూట్ బ్రేకర్కి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాని మధ్యలో ఉండే లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం, దాని మధ్యలో ఉండే ఏరియా, దాని మధ్యలో ఉండే అయనైజేషన్. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకేనా. మీకు రేపు చెప్తాను నేను స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ. ఓకేనా. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్లో చాట్ చేయండి. ఓకే.